Okay, ma. On Friday, we have seen that there are few varieties of computers. One of them was analog computer. Analog computer. Anything analog is said to be continuous. Continuous means there is no break. There is no break. You just look at this table. From this end to the other end, it is analog. There is no discontinuity. Whereas you look at these two tables, hmm, there is a space between the tables. When there is a space, when there is a gap, when there is a zero, no data. It is discrete. Discrete is opposite to analog. Discrete and analog. Analog computer works with continuously varying quantities, whereas it was not a hit. Analog computers did not make any headway. They were not used. Then Colossus. Colossus was not a general purpose computer. It was used for breaking German military secret code. It was constructed by Alan Turing, and this machine was not a general purpose computer. It was a code breaking machine. Code breaking machine means German secrets, German military during the Second World War were using secret coding for communication. It was not possible for humans to decode the secret. Therefore, they created a computer for decoding the secret, decoding the messages, and learning what Germany is doing. Okay, then first generation computer. This is the real general purpose computer. ENIAC. The first generation computer was named ENIAC. Do you remember the full form? Electronic, numerical, integrator, and computer. Can you repeat? Electronic, numerical, integrator, and computer. Once more. Electronic, numerical, integrator, and computer. They usually ask you when the first generation computer was created. 1945 was the year. 1945. You may remember it is 2 years before our independence, before Indian independence. 1947 was the year of independence for India. 1945 was the year of invention for first generation computer. Okay. Then what was the processing unit used in first generation computer? It was a vacuum tube. First generation computer used vacuum tube. This entire room is meant for what you see as the small box here. It was the entire room was used for constructing the computer, first generation computer. Okay. Then second generation computer. It is much smaller in size. It is contained within a box. Second generation computer became very small because it used dash instead of vacuum tube. What was that dash? Transistor. Second generation computer used transistor. Transistors are much smaller in size. Therefore, the computer became smaller in size, contained inside a box. Inside a box. Okay. And second generation computer was invented in the year 1959. 1959. 1945 was the year for first generation. 1959 is the year for second generation. And the processing unit was transistor. For second generation, processing unit was transistor. And two high level programming languages were created. One is Fortran, the other one is COPA. Fortran and COBOL. Fortran is the first high level language created for programming a computer. What is it? Before this, there was no specific programming language for computers. Only machine language was used. Machine language. Along with machine language, they used another mnemonic code called assembly language. These are not easy for humans to understand. Whereas some people wanted a programming language which resembled English, language. They created Fortran. Fortran stands for Formula Translation. Formula Translation. Okay. Then COBOL, Common Business Oriented Language. COBOL for
Common business oriented language. Fortran and COPA. Fortran is the first programming language for any computer on earth. It was the first high level programming language invented for computers. Then third generation computer. You see the difference. First, it was inside a room. Next, it was inside a large box. And this one is very small, placeable on a desk. Hmm? Third generation computer became very small because it used integrated circuit, IC. Third generation computer used IC, integrated circuit. Can you repeat? Integrated circuit. Once more, integrated circuit. Once more, integrated circuit. Due to integrated circuit, the size became very small. Okay. When was it invented? 1965. 1965. 1945, 1959, 1965. Okay, 65 is the year for third generation computer. It used integrated circuit. Integrated circuit for processing. Okay, then from first generation used vacuum tube. Second generation used transistor. Third generation used integrated circuit, IC. Short form for integrated circuit is IC. Okay, vacuum tube, transistor, integrated circuit. Okay. Then some programming languages, Fortran 2 to Fortran 4, COBOL, Pascal, PL1. PL1 for programming language 1. PL is a short form for programming language. Pascal is a language created in honor of Blaise Pascal because he was the first person to create mechanical calculator. Therefore, they created a language in honor of Blaise Pascal and named it Pascal. Okay, Algol 68, all those programming languages were invented during third generation computer. The main difference is in the form of integrated circuit, IC. IC is the main difference for third generation computer. Then fourth generation computer. We are in the fourth generation. We are in the fourth generation of computers. We have not gone to the fifth generation. Fifth generation is still in the making. What is the fourth generation computer? It was invented in 1971. What is the difference? Instead of integrated circuit, it used VLSI. VLSI. Very large scale integration technology. Very large scale integration technology. I gave you one chip, processor chip, Core i3 processor. You were holding it in your hands. Core i3 processor, damaged processor. This single processor is a VLSI, very large scale integrated circuit. It contains the entire computer and very minimum amount of external circuit is required, which is held in the form of motherboard. Motherboard is the small circuitry for holding the processor, and this processor contains everything which was inside a large room. All the things contained in that large room during the first generation computer are contained in the fourth generation of computer on a single chip. On a single chip. We call it the microprocessor, MUP. Microprocessor. What is the technology for the fourth generation? VLSI. Very large scale integration technology. Very large scale integration technology. Okay. C, C++, all those programming languages came up during this. Okay. Lotus, DBase, Fox Pro, you would not have heard all these things. Verstar, Lotus, DBase, Fox Pro, all these were the mainstay for computers during the initial times. MS-DOS was the operating system. The Verstar, Lotus, Verstar was a program for typesetting documents, letters, books, reports, and other things. Lotus and Fox Pro, Lotus, DBase, Fox Pro, all these are database related. Lotus 123 was a spreadsheet. We could use Excel instead of Lotus, whereas the concept was very much similar to Lotus in MS Excel. All these things are gone. DBase and Fox Pro. DBase for database. Fox Pro for
DBase plus some programming features, Foxpro, etc. were used. Okay. Internet was first created during the third generation of computers. Internet, email, all those things. Then personal computer, PC. PC was created during the advent of fourth generation. We use PC. We call them PCs, personal computer. PC stands for personal computer. Okay, the desktop computer we use is called a personal computer. Personal computer. Okay, VLSI is the technology. In 1971 is the year. Then some programming languages, all those are not required. PC, personal computer, was invented during the fourth generation. Internet, email, all those things came up during the fourth generation of computers. Okay. Then, shall we repeat the technologies used for computers? For first generation, vacuum tube. For second generation, transistor. For second generation, transistor. For third generation, integrated circuit. For third generation, integrated circuit. For fourth generation, VLSI, very large scale integration technology. Okay. Then for all the four generations, we use successively better technologies. Vacuum tube, transistor, integrated circuit, VLSI, very large scale integration technology. Okay, with this, we will stop the theory class. There are four generations which have gone till then, till now. 1945 was the year for first generation. 1959 was the year for second generation. 1965 was the year for third generation. 1971 is the year for fourth generation. And the technologies are vacuum tube, transistor, integrated circuit, and VLSI. Okay. With this, we will close theory class now. We will go to MCQ. இந்த கதையில என்ன புரியுது உங்களுக்கு? இதுதான் கம்ப்யூட்டரோட கதை, வேற ஒண்ணும் இல்ல. கம்ப்யூட்டரோட எஸ்டிடி அப்படின்னு சொல்ற வரலாறு இதுதான். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், செகண்ட் ஜெனரேஷன், தேர்ட் ஜெனரேஷன், ஒவ்வொரு ஜெனரேஷனா கம்ப்யூட்டர் உருவானது இதுதான். நம்ம இந்த 20th கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம். அதனால 21ல இருந்தா போகணும். Which shortcut key is used to refresh Windows desktop? இப்ப நாம இப்பெல்லாம் அந்த அளவுக்கு யாரும் அந்த மாதிரி பண்றது இல்ல. ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்ல ஏதாச்சும் இப்ப பென் டிரைவ் போடுறோம், ஃபிளாப்பி டிஸ்க் போடுறோம், சரியா ரெஃப்ரெஷ் ஆகாது. பழைய காலத்துல எல்லாம் சொல்றோம். அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, F5 நம்மளோட F1ல இருந்து F12 வரைக்கும் 12 கீ இருக்குன்னு சொன்னோம்ல, அந்த ஃபங்க்ஷன் கீல F5 அழுத்தினா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும். ஓகேவா? ப்ரௌசர்லயும் சரி, டெஸ்க்டாப்லயும் சரி, எதுலயா இருந்தா F5ன்ற கீ பிரஸ் பண்ணோம்னா ரெஃப்ரெஷ் ஆகும். இப்ப பாருங்க, do you wish to confirm resubmission? நான் இப்ப F5 அழுத்தினதோ அது என்ன கேக்குது, நீ என்ன ரீசப்மிட் பண்ண போறியா இதே பேஜ் அப்படின்னு கேக்குது. கண்டினியூ கொடுத்தா ரெஃப்ரெஷ் ஆகும், இதே பேஜ் ரீலோட் ஆகும். ரீலோட் ஆயிடுச்சு. சரியா? சரி, இதுக்கப்புறம் அப்பனா என்ன ஷார்ட்கட் வரணும் சொல்ல முடியுமா உங்களால? F1, F2, F5, F12. இதுல எது கரெக்ட்? F5 கரெக்ட். F5 தான் ரெஃப்ரெஷ் பண்றதுக்கான ஷார்ட்கட். அடுத்தது, which one is the order of files and directories in Windows Explorer? கவனிப்பீங்களா? நம்ம இப்ப விண்டோஸ் இ கொடுக்குறோம் இல்லையா, இதுதான் விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர். இதுல ஃபைல் டைரக்டரி எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எப்படிப்பட்ட ஆர்டர்ல இருக்கும்? இங்க பாருங்க, இப்ப நான் சி டிரைவ் கிளிக் பண்றேன், இப்படி நிக்குது இல்லையா ஃபைல் டைரக்டரி எல்லாம். இப்ப டாக்குமெண்ட்ஸ், டெஸ்க்டாப் ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்தா எந்த ஆர்டர்ல வருது அப்படின்றத பாருங்க. இது நாம இவங்க என்னன்னு சொல்ல போறாங்க பின்னாடி, நம்ம எது சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஹையரார்கிக்கல் ஆர்டர் சொல்லலாம், சீரியலி, சீக்வென்ஷியலி, ஹையரார்கிக்கலி, ஆல்பபெட்டிக்கலி. இதுல எது கேட்டீங்கன்னா ஹையரார்கிக்கலி. ஹையரார்கிக்கலின்றது கரெக்ட். ஹையரார்கின்னா என்ன தெரியுமா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம எப்படி சொல்லலாம், இப்ப நீங்க ஐடிக்குள்ளால வரீங்க, சரியா? ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் புது ஆளா வரீங்க, உங்க கிளாஸ்னு ஒண்ணு இல்ல, எதுவும் தெரியாது, நீங்க வரீங்க. யார போய் ஃபர்ஸ்ட் பாப்பீங்க? எஸ், சரி. அவங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அடுத்து ஒருத்தவங்களை போய் பார்க்க சொல்றாங்க. யார போய் அடுத்து பார்க்க சொல்லுவாங்க? ரோப் இன்ஸ்ட்ரக்டர், அவங்களுக்கு பக்கத்துல. அப்புறம் அவர் ஏதாச்சும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து யாராவது ஒருத்தரை பார்க்க சொல்றாரு, கிளாஸ் டீச்சர். அப்புறமா
லாஸ்டா வந்து கூட இருக்கிற பசங்க கூட அதோட மூளை மழுங்கிடும். அவ்வளவுதான். நம்ம வந்து படிக்கிறதெல்லாம் மறந்துட்டு வேற எல்லா விஷயத்தையும் மறந்துட்டு கதை பேசுறது மட்டுமே ப்ரையாரிட்டின்னு வச்சு ஜம்முன்னு லைஃபை ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுதான் ஹையரார்கின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மேல ஒருத்தவங்க, அடுத்து அது கீழே, அடுத்து அடுத்து கீழே, அடுத்து அது கீழே, இந்த மாதிரி ஒண்ணுக்கு கீழே ஒண்ணு அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு பேரு ஹையரார்கி. ப்ரையாரிட்டி பேசிஸ்ல எது பெருசு, எது சின்னது, எது சின்னது, அதோட சின்னது, அதோட சின்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வரும் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் ஹையரார்கி. ஓகேவா? டைரக்டரி, அதுக்கு கீழே ஒரு டைரக்டரி, அதுக்கு கீழே ஒரு சப் டைரக்டரி, அதுக்கு கீழே ஒரு சப் டைரக்டரி, அப்புறம் ஃபைல், அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து ஹையரார்கிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? சரி, அடுத்தது where does the pinned application stay in Windows OS? முதல்ல பின்னா என்ன? நம்ம இப்போ ஒரு பேப்பர் பறக்குதுன்னு வச்சுக்கோயேன், அது மேல நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட் வைப்போம். அப்படி வெயிட் வைக்கலன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு பின், பழைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பின் இருக்கு, அந்த பின் வச்சு இப்படி அழுத்தி விட்டுட்டாங்கன்னா அப்படியே இருக்கும், அப்புறம் தேவையில்லைன்னா எடுத்துடலாம் பின். அந்த பின் மாதிரி இங்கேயும் நாம என்ன பண்ணலாம், நமக்கு ஃப்ரீக்வெண்டா தேவையானது எல்லாம் பின் பண்ணலாம். எப்படி பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் இப்போ இங்க பாரு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோல்டர் இருக்கு, இது உள்ளால எதுவும் இல்லையா, டவுன்லோட்ஸ் இருக்குது, டவுன்லோட்ஸ்ல ஏதாவது எனக்கு தேவையானது இருந்ததுன்னா அதை பின் பண்ணலாம். ஏமா சரி, டெஸ்க்டாப்ல டைரக்டரி இங்க பாருங்க, டேட்டான்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குதுல்ல, இந்த டேட்டான்ற ஃபோல்டரை நான் பின் பண்ண முடியுமான்னா முடியும். எப்படின்னா, இப்படி நான் ரைட் கிளிக் பண்ணா பின், பின் டு குவிக் ஆக்சஸ் இருக்குதா, இதை கொடுத்தா என்ன நடக்குது பாருங்க, டேட்டா துபர் தெரியுதா உங்களுக்கு, டேட்டான்ற ஃபோல்டர் வந்து இங்க பின் ஆயிடுது. நான் இது அதே மாதிரி இந்த பின்ல இருந்து இதை எடுக்கணும், நான் இப்ப இதுல ரைட் கிளிக் பண்ணா அன்பின் ஃப்ரம் குவிக் ஆக்சஸ் ஒன்று வரும், அன்பின் துபர், அன்பின் ஃப்ரம் குவிக் ஆக்சஸ் கொடுத்தா இங்க இருந்து மறைஞ்சிடும். தெரியுதா உங்களுக்கு, நமக்கு ஃப்ரீக்வெண்டா வேண்டியதெல்லாம் நம்ம அந்த குவிக் ஆக்சஸ் கீழே கொண்டு வரலாம். ஓகேவா? அதுக்கு பேரு பின் அப்படின்னு பேர். ஓகேவா? பின் பண்றதுல எங்க போகும், அப்ப குவிக் ஆக்சஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு போகும். ஓகேவா? எக்ஸ்ப்ளோரர்ல குவிக் ஆக்சஸ், டெஸ்க்டாப், நோட்டிபிகேஷன் ஏரியா, ஸ்டார்ட் பட்டன், டாஸ்க் பார் எங்க போகும் அப்படி கேக்குறாங்க, டாஸ்க் பார்க்கு போகும்ன்றாங்களா? சரி, டாஸ்க் பார்லயும் இருக்கும். இங்கேயும் நீங்க பின் பண்ணலாம். எப்படின்னா இங்க பாருங்க, நாம எக்ஸ்ப்ளோரர்ல பின் பண்ற மாதிரி டாஸ்க் பாருக்கும் ஒரு பின் போடலாம். எப்படி தெரியுமா, இங்க பாரு, இதுல இது பாரு, ரைட் கிளிக் பண்ணா அன்பின், டாஸ்க் பார் மாதிரி குவிக் ஆக்சஸுக்கும் பின் பண்ணலாம், இங்கேயும் வந்து பின் பண்ணாத அப்ளிகேஷனை அன்பின் பண்ணலாம், இல்ல பின் பண்ணலாம். இப்ப எனக்கு எட்ஜ் வேணாம்னு நினைக்கிறேன், எட்ஜ் வந்து எனக்கு சரியில்லை, இதை நான் அன்பின் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா இங்க பாருங்களேன், பின்ல இருக்குது. இப்போ நான் இப்ப ரைட் கிளிக் பண்ண அன்பின் ஃப்ரம் டாஸ்க் பார் கொடுத்தேன்னா டாஸ்க் பார்ல இருந்து ஒரு வெளியில ஓடிப்பாரு, பின் போட்டு வச்சிருந்தேன், இப்ப ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி இமெயில் எனக்கு வேணாம்னு நினைக்கிறேன், நான் என்ன பண்ணுவேன், ரைட் கிளிக் பண்ணி அன்பின் ஃப்ரம் டாஸ்க் பார் கொடுத்தா அன்பின். சரியா? ஓகே. நீங்க அப்பனா பின் எது எதுக்கு போடலாம், ஒன்னு குவிக் ஆக்சஸ் போடலாம், இன்னொன்னு டாஸ்க் பார்க்கு போடலாம். இவங்க குவிக் ஆக்சஸ்னு கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன், டாஸ்க் பார் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுலயுமே பின் போட முடியும், ரெண்டுலயுமே அன்பின் பண்ண முடியும். சரி, இதுக்கு அடுத்தது what steps should be taken if Windows not updated automatically? நீங்க விண்டோஸ் வந்து இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் ஆச்சுனாலே, நம்ம அனுப்பிரியா உனக்கு பக்கத்துல ஒரு கம்ப்யூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எந்நேரமும் எதையாச்சும் இப்படி கொடுங்க அப்படி கொடுங்க ஆன் பண்ணா நேரடியா அது வேலையை பார்க்காது. நீங்க அக்செப்ட் பண்றீங்களா, ரிஜெக்ட் பண்றீங்களா அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டுனே இருக்கு. அது எதனால நடக்குதுன்னு தெரியுமா? எதனாலன்னா, நம்ம இன்டர்நெட் ஆன் பண்றோம் இல்லையா, ஆன் பண்ண உடனே டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு தான் நம்ம ஆன் பண்றோம். ஆனா நம்ம பேச்செல்லாம் கேட்காம கம்ப்யூட்டர் தானாவே போய் மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருந்து அப்டேட்ஸ் எடுத்து தன்னை அப்டேட் பண்ணி, அந்த அப்டேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம கிட்ட லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டேன், இதை அப்டேட் பண்ணிட்டேன், அந்த டூல் சேர்த்துட்டேன், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணீங்களா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும். அதுக்கு பேரு விண்டோஸ் அப்டேட். விண்டோஸ் அப்டேட் இதை ஆன் பண்றதுக்கும் ஆஃப் பண்றதுக்கும் முன்னெல்லாம் வழி இருக்கு, இப்ப வழி கிடையாது. ஆனா எங்க போய் வழி இருக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இதுல வந்து ஸ்டார்ட் கண்ட்ரோல் பேனல் செட்டிங்ஸ் ஆட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எனேபிள் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட். இது எப்படி கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டார்ட் மெனு வழியா கண்ட்ரோல் பேனலுக்கு போக சொல்றாங்க. கண்ட்ரோல் பேனலுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா கண்ட்ரோல் பேனல், அது உள்ள போனா செட்டிங்ஸ் குள்ளால ஆட் ப்ரோக்ராம்ஸ் குள்ளால அப்டேட் இருந்தது பழைய காலத்துல, இப்ப அப்படி கிடையாது. ஓகேவா? ஆனா நம்ம அதே சொல்லுவோம், இவங்க சொல்றது வந்து எங்க தெரியுமா இருந்தது, விண்டோஸ் எக்ஸ்பில தான் இந்த மாதிரி இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து அந்த இது கிடையாது, கண்ட்ரோல் பேனல்ல செட்டிங்ஸ் குள்ளால
ஆட் ப்ரோக்ராம்ஸ் குள்ள எனேபிள் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் அப்படின்னு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. விண்டோஸ் 10ல அந்த மாதிரி கிடையாது. ஓகேவா? விண்டோஸ் அப்டேட் வந்து இங்க பாருங்க, விண்டோஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் கொடுத்தோம்னா இதுல ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட்னு டைப் பண்ணா அதுவே வரும். ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் few installed updates இங்க பாருங்க. இதுல பாருங்க turn windows features on or off. so பாருங்க few installed updates. இதுல வந்து நமக்கு எந்தெந்த அப்டேட் இன்ஸ்டால் ஆகி இருக்குன்றத மட்டும் இவங்க சொல்றாங்க லிஸ்ட்ல. ஆனா ஆஃப் பண்ணவும் ஆன் பண்ணவும் நமக்கு ப்ரொவிஷன் கிடையாது. இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆச்சுன்னு பாக்குறதுக்கு மட்டும் நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? பழைய காலத்துல இருந்து எனேபிள் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் இப்ப கிடையாது. சரியா? நீங்க ஸ்டார்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்ட். செகண்ட் ஒன் வந்து எனேபிள் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட்டட் கிடையாது, ரீஇன்ஸ்டால் விண்டோஸ் ஓஎஸ் கிடையாது, ரீஸ்டார்ட் விண்டோஸ் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் என்னடா இது? ஸ்டார்ட் செட்டிங்ஸ் கண்ட்ரோல் பேனல் சிஸ்டம் ஓ ஆட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எனேபிள் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் சிஸ்டம் எனேபிள் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் சொல்றாங்களா? ஓகே. ஆனா நம்மளோடதுல பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்ல போனா ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் தான் வருது. இங்க பாருங்க நம்மளோட ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் எங்க வருது தெரியுமா? ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் பார்த்தோம்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்க்குள்ளால வருது. தெரியுதா உங்களுக்கு? ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்க்குள்ளால வியூ இன்ஸ்டால்ட் அப்டேட்ஸ் வருது. ஆக்சுவலா அது வந்து இதுதான் சொல்லுது. ப்ரோக்ராம்ஸ்ன்றது இங்க தான் சொல்லுது. ஆட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதுதான் இப்ப ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸா மாறி இருக்கு. ஆனா சிஸ்டம்குள்ளால முன்ன இருந்திருக்கு விண்டோஸ் எக்ஸ்பில பழைய காலத்துல. ஓகேவா? சரி, நமக்கு மார்க் போடுறவங்க எது சொல்றாங்களோ அது நாம பதிலா எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். நமக்கு இதுக்கு எதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல? ஆன்சர் எது சொல்ல? ஸ்டார்ட் செட்டிங்ஸ் கண்ட்ரோல் பேனல் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் எனேபிள் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட்ஸ். அப்டேட்டட் கிடையாது, அப்டேட்ஸ் வரணும். அதுவும் தப்பா இருக்குது. நான் இது வந்து அப்புறமா உங்களுக்கு சரி பண்ணி. ஓகேவா? இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் வரணும். அதுக்கு அடுத்தது சிஸ்டம்க்கு அடுத்தது எனேபிள் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் வரணும். சரியா? சரி, அடுத்தது what should be done if the pen drive is not detected? Detected கிடையாது, detected ன்னு வரணும். DTCED. இது தப்பான ஸ்பெல்லிங்ல இருக்குது. ஆனா பரவாயில்ல. டிடக்ஷன் என்ன தெரியுமா? உங்ககிட்ட நீங்க பேங்க்ல இருந்து வட்டி வாங்குறீங்க, இன்கம் டாக்ஸ் பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது டிடக்ஷன். டிடெக்ஷன்னா கண்டுபிடிக்கிறது. துப்பறியும் புலி மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறாங்கல்ல, அது டிடெக்டட். டிடெக்டட் இதுதான் கரெக்ட். ஆனா நாம அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம். நமக்கு இப்ப என்ன வேணும் அப்படின்றத மட்டும் பாத்துக்கலாம். இருங்க ஒரு செகண்ட். டிவைஸ் மேனேஜர் ரைட் கிளிக் ஆன் யூஎஸ்பி ரூட் ஹப் டிசேபிள் டிவைஸ். டிசேபிள் கிடையாது, யூஎஸ்பி ரூட் ஹப் வந்து எனேபிள் பண்ணணும். செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டா இருக்கு. எப்படின்னா டிவைஸ் மேனேஜருக்குள்ளால போயிட்டு யூஎஸ்பி ரூட் ஹப்புக்குள்ளால எனேபிள் டிவைஸ்னு கொடுக்கணும். இது இப்ப பழைய காலத்துல இவங்க இதை சொல்றாங்க, இப்பயும் இது இருக்குது. ஆனா எப்படின்னு மட்டும் சொல்றேன் உங்களுக்கு. இங்க பாரு, இது கண்ட்ரோல் பேனல். இதுல வந்து யூஎஸ்பி டிவைஸ் மேனேஜர், சாரி டிவைஸ் மேனேஜர். டிவைஸ் மேனேஜர் வருதா? இது உள்ளால போகணும்னா யூஎஸ்பி ரூட் ஹப்புக்கு வந்து எனேபிள் டிவைஸ் டிசேபிள் டிவைஸ் கொடுக்க சொல்றாங்க. இது எல்லாம் எல்லா டிவைஸும் இதுல டிஸ்பிளே ஆகும். டிவைஸ் மேனேஜர்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே. இதுல யூஎஸ்பி கீழே தான் இருக்கு. யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் கண்ட்ரோலர் இருக்குதா? இதுல வந்து எனேபிள் அல்லது டிசேபிள் கொடுத்தோம்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல போயிட்டு எனேபிள் கொடுக்கலாம் அல்லது டிசேபிள் கொடுக்கலாம். அதுக்காக தான் அதுதான் அங்க சொல்றாங்க. சரியா? டிவைஸ் மேனேஜர்ன்றது நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டிவைஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக இருக்கிற இடம். இதுல ப்ராசஸர், ரேம் எல்லாமே எல்லா விஷயமும் இந்த ஒரு இடத்துல டிவைஸ் மேனேஜர்ல இருக்கும். சரியா? சரி, போனா போது இவங்களோடதுல ரைட் கிளிக் ஆன் யூஎஸ்பி ரூட் ஹப் எனேபிள் டிவைஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுதான் கரெக்ட். சரியா? அதுக்கப்புறம் ஸ்கேன் ஃபார் ஹார்ட்வேர் சேஞ்சஸ் கிடையாது, அப்டேட் டிரைவர்ஸ் கிடையாது. இதுல எது கரெக்ட்னா டிவைஸ் மேனேஜர் ரைட் கிளிக் ஆன் யூஎஸ்பி ரூட் ஹப் எனேபிள் டிவைஸ். சரியா? ஓகே. அடுத்தது what is the capacity of typical DVD? DVD ஃபர்ஸ்ட் டிவிடின்றது உங்களுக்கு தெரியுதா? டிவிடி தெரியும் தானே, பாத்துருக்கீங்க தானே? சினிமா, திருட்டு சினிமாலாம் நம்ம பார்த்து தானே போட்டு பார்ப்போம் ஒரு காலத்துல. இப்பெல்லாம் டிவிடில வர்றது கிடையாது, எல்லாமே ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீம் பென்ட்ரைவ்ல போட்டு தான் பாக்குறாங்க. பழைய காலத்துலாம் டிவிடில தான் வரும். சரியா? டிவிடின்றது ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன கேட்டீங்கன்னா டிஜிட்டல் வெர்சடைல் டிஸ்க். டிஜிட்டல் வெர்சடைல் டிஸ்க் நமக்கு எதிர்காலத்திலயும் வருது, இப்பயும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. டிஜிட்டல் வெர்சடைல் டிஸ்க். இதனோட கெபாசிட்டி எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா 4.7 GB. டிபிக்கல் டிவியோட கெபாசிட்டி எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா 4.7
gigabyte GB. DVD ஓட full form வந்து digital versatile disk. ஓகேவா? என்னோட கெபாசிட்டி 4.7 GB வரணும். நாம பார்க்கலாம் இவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க சொல்லிட்டு 40 MB கிடையாது, 50 MB கிடையாது, 60 MB கிடையாது, 4.7 GB. இதுதான் கரெக்ட். 4.7 gigabyte. 4.7 gigabyte. GB னா gigabyte. GB அப்படின்னா எதுக்குமா? GB கா? GB வந்து giga, GIGABYT, gigabyte. GB for gigabyte. Let's do my the அடுத்த क्वेश्चनக்கு போய்டலாம். டிபிக்கல் DVD ஓட கெபாசிட்டி எவ்வளவு வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 4.7 GB. 4.7 GB. அடுத்தது which process is used to record data on an optical disc? Optical disc னா ஒண்ணும் கிடையாது, CD DVD ரெண்டும் சேர்ந்து அதுக்கு பேரு optical disc னு சொல்றாங்க. CD ன்னு ஒண்ணு, காம்பாக்ட் டிஸ்க். காம்பாக்ட் டிஸ்க்கும் டிவிடியும் பார்த்தா ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியாது. ஆனா அது ரெண்டுலயும் கெபாசிட்டி வேற வேற. சிடின்றது வந்து குறைவு கெபாசிட்டி, டிவிடின்றது அதிகம். இத பத்தி நீங்க மண்டே போட்டு உடைச்சுக்க வேணாம். ஆனா அது ரெண்டுமே வந்து ஆப்டிகல் டிஸ்க். ஆப்டிகல் டிஸ்க் என்ன கேட்டீங்கன்னா லேசர் லைட் வழியா அதுக்குள்ளால டேட்டாவை பதியறது, டேட்டாவை ரீட் பண்றது. ரெண்டுமே வெளிச்சத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் ஆப்டிக்ஸ். இந்த கண்ணாடிக்கு என்னது, கண்ணாடி வைக்கிற கடைக்கு என்ன பேரு? ஆப்டிகல் சென்டர். ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னாலே என்னது? ஆப்டிக்ஸ்னா என்னது? கண்ணாடி சம்பந்தப்பட்டது, வெளிச்சம் சம்பந்தப்பட்டது, அதுதான். ஓகேவா? ஆப்டிகல் டிஸ்க்னா சிடி டிவிடி தான் அப்படி சொல்றாங்க. அதுல எழுதுறதுக்கு பேரு பர்னிங். லேசர் லைட்டை வச்சு சுட்டுடுவாங்க. ஓகேவா? லேசர் லைட்டால சுடுறது. ஓகேவா? பர்னிங், ரீடிங், அக்செப்டிங், ஆக்சஸிங், பர்னிங். ஆப்டிகல் டிஸ்க்ல டேட்டா எழுதுறத, சிடி டிவிடில டேட்டா எழுதுறதுக்கு என்ன பேரு கேட்டீங்கன்னா பர்னிங். நீங்க சாதா உங்களோட பேப்பரை பிரிண்டர்ல இருந்து எடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா? எடுத்த உடனே எப்படி இருக்குது? சூடா இருக்குது தானே? அதுலயும் உள்ளால லேசர் லைட்டை வச்சு சுடுறாங்க. ஓகேவா? எப்படி உங்க அம்மா உங்களுக்கு தோசை எல்லாத்தையும் சுட்டு கொடுக்குறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கு சுட்டே கொடுக்குது பிரிண்டர்ல. அதே மாதிரிதான் டிவிடியும். டிவிடி சிடி எல்லாமும் டேட்டாவை பதியணும்னா சுடும். அதாவது லேசர் பீமால சுட்டு தரும் நமக்கு. ஓகேவா? அப்பதான் டேட்டா பாதி. ஓகே, அதுக்கு பேரு பர்னிங். அதுக்கு என்ன பேரு? பர்னிங். அடுத்தது which software interfaces the major hardware components of the computer with OS? அதாவது விண்டோஸ்னு ஒரு ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு வந்து எல்லா ஹார்ட்வேரை பத்தியும் தெரியுமான்னு சொன்னா சொல்ல முடியாது. எப்படின்னா இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட் இருக்குது. நம்ம புதுசா ஒரு பிரிண்டர் எடுத்துட்டு வரோம், புது மாடல் லேட்டஸ்டா ஒரு பிரிண்டர் வந்து அது நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூட கனெக்ஷன் கொடுத்தா உடனே அதுக்கு தெரியுமா கம்ப்யூட்டர்? தெரியாது. ஏன் தெரியாது? இப்ப நம்ம கிட்ட நீங்க உங்ககிட்ட வந்து புதுசா லேட்டஸ்டா இருக்கிற ஒரு மொபைல் போன் கொடுக்குறாங்க, எப்படி யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் தடுமாறும், அப்புறமா தான் பழகு. கம்ப்யூட்டரும் அதே தான், புதுசா இருக்கிறத யூஸ் பண்ண தெரியாது. அதுக்கு நம்ம என்ன கேட்டீங்கன்னா எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது சாஃப்ட்வேர் வந்து அது கூட இன்ஸ்டால் பண்ணணும். டிவைஸ் டிரைவர். என்ன பேரு? டிவைஸ் டிரைவர். இப்ப நீங்க ஒரு கார் வாங்குறாங்க புதுசா, லேட்டஸ்ட் மாடல் கார், எல்லாம் ஓகே தான். நம்மளுக்கு அதை ஃபுல்லா நல்லா ஓட்ட தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா சொல்ல முடியாது. எங்கேயா போய் இடிச்சோம்னா புது கார், நமக்கு வேற பயம். நம்ம என்ன செய்வோம்? கொஞ்ச நாளைக்காவது ஒரு டிரைவர் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரைவர் போட்டு தானே ஓட்டுவோம். அதேதான் இங்கே. விண்டோஸுக்கு தெரியலன்னா அது யாரை யூஸ் பண்ணும்? டிவைஸ் டிரைவர். டிவைஸ் டிரைவர். ஓகேவா? இந்த டிவைஸ் டிரைவர்லாம் எங்க இருப்பாரு பாத்தீங்கன்னா பயஸ்ல இருப்பாரு. ஐயோ இது வேற, இது எல்லாமே ஷார்ட் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காங்களா? சரி சரி, போது நமக்கு தேவையான ஒண்ணை மட்டும் பார்த்துக்கும். பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம். பயஸ்ன்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம். பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம். பயஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம். ஓகேவா? இந்த டிரைவர் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற ரெபாசிட்டரி வந்து இவங்க பில்ட்-இன் ரெபாசிட்டரிக்கு பேரு பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம். ஆனா சரி, நம்ம இவங்க சொல்றதே எடுத்துக்குவோம். இவங்க என்ன சொல்ல போறாங்க பாப்போம். பயஸ் பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம்.
CMOSலாம் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லல, இதெல்லாம் தியரியில எதிர்காலத்துல வருது, நம்ம அப்ப பாத்துக்கலாம். எடுத்து வச்சுக்க. இன்னும் 2 கேள்விதான். நம்ம இதை கிளியர் பண்ணணும். ஓகேவா? பயாஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம். சரியா? அதுக்கு அடுத்தது வாட் இஸ் பயாஸ்? சொல்லிட்டு பசங்களா, இது வந்து ஃபர்ம்வேர், ஹார்ட்வேர், மிடில்வேர், சாஃப்ட்வேர். முதல்ல இது எல்லாத்துக்கும் வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா? இல்ல, சாஃப்ட்வேர் கிடையாது. சாஃப்ட்வேர்னா நம்ம அழகில என்ன பண்றோம்? இன்ஸ்டால் பண்றோம். ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்றோம்ல, அதுதான் சாஃப்ட்வேர். பயாஸ்ன்றது சாஃப்ட்வேர் கிடையாது. பயாஸ்ன்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா மிடில்வேர் கிடையாது. மிடில்வேர்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா அது வந்து அப்படி ஒண்ணு இல்ல. ஹார்ட்வேர். ஹார்ட்வேர்னா ஃபுல்லா ஹார்ட்வேரும் கிடையாது. ஃபர்ம்வேர். பயாஸ்ன்றதுக்கு என்ன பேரு? ஃபர்ம்வேர். ஃபர்ம்வேர்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம அந்த போர்டு தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த போர்டை தயாரிக்கிற கம்பெனி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பெனியோடைய ஒரு சில டிரைவர்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ள போட்டு அந்த பயாஸ்க்குள்ளால பதிவு கொடுப்பாங்க. அதனால அதுக்கு பேரு ஃபர்ம்வேர். ஒரு கம்பெனி அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி பயாஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? அதனால இதுக்கு என்ன பேர் சொல்றாங்க? ஃபர்ம்வேர். ஃபர்ம் அப்படின்னாலே கம்பெனி, அதுதான் அர்த்தம். ஃபர்ம்னா அது பிசினஸ் ஃபர்ம் அப்படி சொல்றோம்ல. ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு பேர்ல பண்ணுவாங்க. இப்ப ஹெச்பி இருக்கிறாங்க. ஹெச்பி என்ன செய்வாங்கன்னா ஹெச்பிக்கு ஏத்த மாதிரி பயாஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஏசர் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி பயாஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அதனாலதான் நீங்க கம்ப்யூட்டர் பூட் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு கம்ப்யூட்டர் வெவ்வேறு மாதிரி வருது. தெரியுதா உங்களுக்கு? ஹெச்பி எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஏசர் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். அப்புறமா நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுலயே பாத்தீங்கன்னா எல்லா கம்ப்யூட்டரும் ஒரே மாதிரி பூட் ஆகிறது கிடையாது. இதுலயே நம்ம துபாக்கூர் போர்டு மாத்தி போட்ட பழைய கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதை விட இன்னும் மோசமா ஏதாச்சும் என்னது கிகாபைட்னு ஒரு சிலது வரும், ஒரு சிலது பாத்தீங்கன்னா மெர்குரின்னு வரும். அதெல்லாம் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும். சரியா? அதனால அதுக்கு பேரு ஃபர்ம்வேர். அதுக்கு என்ன பேரு? ஃபர்ம்வேர். பயாஸ் இஸ் a ஃபர்ம்வேர். இந்த கேள்வியோட நம்ம நிறுத்திடுறோம். நீரோ ஸ்டார் ஸ்மார்ட்னா என்னன்னு கேக்குறாங்க. இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. என்ன கேட்டீங்கன்னா டிவிடில எழுதுறதுக்காக பழைய காலத்துல இருந்த ப்ரோக்ராம். ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீரோ ஸ்டார் ஸ்மார்ட் இருந்தா மட்டும் தான் டிவிடில எழுத முடியும். அப்படி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. ஓகேபா? இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை. இருந்தாலும் நாம நீரோ ஸ்டார் ஸ்மார்ட் என்ன பண்ணுவோம் கேட்டீங்கன்னா பர்ன் சிடி ஆர் டிவிடி. பர்ன் சிடி ஆர் டிவிடி. பென்ட்ரைவுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. சிடி டிவிடியை ஃபார்மேட் பண்றது கிடையாது. ஹார்ட் டிஸ்க ஃபார்மேட் பண்றது கிடையாது. பர்ன் சிடி ஆர் டிவிடி. ஓகேபா? இந்த 10 கேள்விய படபடான்னு நம்ம ஒரு தடவை ரிவ்யூ பண்றோம், திருப்பி வரும். ஏன்னா நம்ம ஞாபக சக்தியை பத்தி நமக்கு நல்லா தெரியும். நம்ம அப்படியே ஒரு தடவை சொன்னா என்ன செம்மையா மூளையில் நிறுத்திடுவோம். ரெஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் சொல்லு? F5. அதுக்கப்புறமா ஃபைல் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட ஆர்டர்ல இருக்குது? ஹையரார்கிக்கல் ஆர்டர், ஹையரார்கிக்கலி அரேஞ்ச்ட். சரியா? அதுக்கு அடுத்தது பின் அப்ளிகேஷன் எங்க இருக்கும் கேக்குறாங்க. டாஸ்க் பார்ல இருக்கும். டாஸ்க் பார்லயும் இருக்கும், குவிக் ஆக்சஸ்லயும் இருக்கும். ஆனா இவங்க கொடுக்கல, குவிக் ஆக்சஸ் கொடுக்கல, டாஸ்க் பாரை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அது மட்டும். அடுத்தது அதாவது வந்து விண்டோஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆகல என்ன பண்ணும்? கண்ட்ரோல், அதாவது ஸ்டார்ட் மெனுக்கு போயிட்டு செட்டிங்ஸ்க்கு போயிட்டு கண்ட்ரோல் பேனலுக்கு போயிட்டு சிஸ்டமுக்கு போயிட்டு எனேபிள் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட்ஸ்னு சொன்னா அப்டேட் ஆன் ஆயிடும். சரி? அதுக்கு அடுத்தது பென்ட்ரைவ் வந்து டிடெக்ட் ஆகல என்ன பண்ணும்? யூஎஸ்பி ரூட் ஹப்ல போயிட்டு எனேபிள்னு கொடுக்கணும். டிவைஸ் மேனேஜர், ரைட் கிளிக் ஆன் யூஎஸ்பி ரூட் ஹப், அதுக்கப்புறம் எனேபிள் டிவைஸ்னு கொடுத்தா போதும். இதுல எனேபிள் டிவைஸ் அது கொடுக்கணும். அடுத்தது வந்து டிவிடியோட கெபாசிட்டி எவ்வளவு? 4.7 கிகாபைட், 4.7 ஜிபி. அடுத்தது ஆப்டிகல் டிஸ்க்ல நாம எழுதுறதுக்கு என்ன பேரு கேக்குறாங்க? பர்னிங்னு வரணும். இதுல தப்பா, இது வந்து மூளை கொஞ்சம் குழம்பிடுது கம்ப்யூட்டருக்கு, அதனால தப்பா காட்டுது. பர்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர்ல பர்னிங் இருக்கும். ஆனா அது 40 MBன்னு காட்டுறத பார்த்து நீங்க குழம்பிடாதீங்க. கம்ப்யூட்டர் குழம்பினா பரவாயில்ல, பர்னிங் தான் கரெக்ட். அடுத்தது ஓஎஸ் வந்து எது வழியா டிவைஸ் கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க? பயாஸ் வழியா. சரியா? பயாஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம். சொல்ல முடியுமா? பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம். ஓகேபா? பயாஸ்னா என்ன கேக்குறாங்க? ஃபர்ம்வேர். பயாஸ்ன்றது ஒரு ஃபர்ம்வேர். அடுத்தது நீரோ ஸ்டார் ஸ்மார்ட் என்ன பண்ணும் கேக்குறாங்க? சிடி டிவிடியை எழுதும். பர்ன் சிடி ஆர் டிவிடி. with this we close MCQ. சரியா நண்பா? எல்லாரும் நம்ம எவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் நடத்தி இருக்கோம்னு மட்டும் பாத்துக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் தான் இதுக்கு அப்புறமா நமக்கு தேவை. சரியா? பிராக்டிக்கல் சொல்லுங்க. சரி பிள்ளைங்களா?
பிராக்டிகல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு ஒன்றும் பெரிய பிராக்டிகல் பண்ண போறது இல்லம்மா. விண்டோஸ் ஆர் நோட் பேட் கொடுங்க. நோட் பேட் இதுல டைப்பிங் பண்றதுதான் நம்மளோட பிராக்டிகல் இன்னைக்கு. டைப்பிங்னா சாதாரணமா சொல்லலாம், டைப் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒன்றும் பெரிய எக்ஸ்பர்ட் டைப்பிஸ்ட் கொஞ்சம் பேர் இருக்கலாம். யாராச்சும் இதுக்கு முன்னாடி டைப்பிங் போயிருக்கீங்களா? டைப்பிங் கிளாஸ் போனவங்க அப்படின்னா யாரும் அதாவது நம்ம என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த கீபோர்ட்ல நம்ம கை பழகிறதுக்கான எக்ஸசைஸ் தான் இது. நீங்க என்ன செய்யணும்னா, உங்களோட 4 விரல் இருக்கு இல்லையா, இந்த 4 விரல், இந்த 4 விரல், இது ரெண்டையும் நம்மளோட ஹோம் பொசிஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஹோம் பொசிஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த கீபோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 3 ரோ இருக்குது. ஏபிசிடிக்காக கட்டி கீபோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 3 ரோ இருக்குது. QWERTY ஆரம்பிச்சு ASDF அது ஒண்ணு, அது கீழே வந்து ZXCBB அப்படின்னு 3 ரோ இருக்கு. இந்த 3 ரோல ஹோம் பொசிஷன் நம்ம எது சொல்றோம்னா ASDF, இந்த 4 எழுத்து தான் ஹோம் பொசிஷன் சொல்றோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட். ரைட் ஹேண்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா செமிகோலான் LKJ, இந்த 4லயும் வைக்கணும். எப்பவுமே நம்ம கையை வந்து எந்த டைப்பிங் பண்ணாலும் ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வரும்போதும் ஸ்டார்ட் பொசிஷன்ல இருக்கும் போதும் ASDFலயும் செமிகோலான் LKJலயும் வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் ரூல். ஒரு ப்ராப்பரா டைப்பிங் தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாங்கன்னா கீபோர்ட்லயோ இல்ல டைப்ரைட்டிங் மிஷின்லயோ கை வைக்கும் போது எங்க வைப்பாங்க? ASDFலயும் செமிகோலான் LKJலயும் வைப்பாங்க. ஏன்னா அதிகபட்சமா மேல ஒரு ரோ இருக்குது, கீழே ஒரு ரோ இருக்குது, அவ்வளவுதான் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம மூவ் ஆக வேண்டியது கையை. அப்போ பெஸ்ட் பொசிஷன் எது கேட்டீங்கன்னா நடுவுல இருக்கிறது வைக்க. அது இல்லாம இன்னொரு இது என்ன கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்டா தேவையானதெல்லாம் AS, இந்த அவங்க எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்க பட்டி கீபோர்டு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு அதிகபட்சமா யூஸ் ஆகுறதெல்லாம் லெஃப்ட் சைடுல இருக்கக்கூடிய இந்த 4 விரல்லயே வந்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ASDF இருக்குதா, இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ERTY இதெல்லாம் வந்து அதிகமா யூஸ் ஆகுறது. ஆனா ரைட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா செமிகோலான் LKJ அதுல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூஸ் ஆகுறது தான் இருக்கு. நீங்க டைப்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பவர் ஃபிங்கர் எது கேட்டீங்கன்னா, பவர் எது கேட்டீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல தான் அதிக பவர் வேணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் வழியா தான் அதிகமா நம்ம டைப் பண்ணணும். ரைட் ஹேண்ட் வழியா கொஞ்சமா தான் வரும். ஏன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நமக்கு சுலபமா டைப் பண்றதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் தான் ஃபிங்கர்ஸ் ஈஸியா ஃப்ளோ ஆகும். பொதுவா நீங்க டைப் ரைட்டிங் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கூட தெரியும், அதிகமான எழுத்து வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல தான் இதுவாகும். கட்ட வரலாத ஸ்பேஸ் பார் கட்டுப்பாங்க. நீங்க டைப் ரைட்டிங் மெஷின்ல டைப் பண்ணிருந்தா தெரியும். நாமளும் இப்ப அதே மாதிரி ஒரு துபாக்கு ஒரு வேலையை செய்வோம். அது என்ன கேட்டீங்கன்னா AS A துபார். இப்ப நான் இந்த ஹோம் பொசிஷன்ல வச்சுட்டேன். ASDF அடிச்ச உடனே GF. இது என்ன கேட்டீங்கன்னா G வந்து பக்கத்து எழுத்து, ஒரு எழுத்து பக்கத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்துடும். ஓகேவா? நான் எப்படி சொல்றேன் தெரியுதா உங்களுக்கு? இருங்க முதல்ல கருப்பு கலர் ஆக்குறேன். உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் இது தெளிவா தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு செகண்ட் இரு. ஜே வருதா? நான் பெரிய ஆளு, கையை எங்கேயாவது மாத்தி அடிச்சிருப்பேன். எனக்கு ஒன்றும் நம்ம ப்ராப்பரான டைப்பிங் கிடையாது. இந்த பாருமா, ASDF இதுனாலும் என்னோட நேச்சுரல் பொசிஷன்ல இருக்கிறது. ஒரு எழுத்து G பக்கத்துல இருக்கு, GF. ஸ்பேஸ் தட்டிட்டு செமிகோலான் LKJHJ ஸ்பேஸ். சரியா? இந்த மாதிரி எத்தனை ஒரு வரியில 2 4 6 இப்போ ASDFGF செமிகோலான் LKJHJ. ஓகேவா? ASDFGF செமிகோலான் LKJHJ சொல்ல முடியுமா? ASDFGF செமிகோலான் LKJHJ. சரியா? நீங்க டைப் ரைட்டிங் இப்படிதான் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ASDFGF செமிகோலான் LKJHJ. 2 4 6 8 போதும். இதுவே போதும். இதுல எத்தனை இருக்கு? 2 4 6 8 10. அதாவது 5 செட்டு 10 வந்துருதா? இதுவே போதுமானது. இந்த மாதிரி எத்தனை அடிக்கணும்? ASDFGF செமிகோலான் LKJHJ, அப்புறம் ASDFGF செமிகோலான் LKJHJ, ASDFGF செமிகோலான் LKJHJ. இப்படியே அடிச்சா எவ்வளவு தூரம் போகிறது? செமிகோலான் LKJHJ.
கவனிப்பிள்ளைங்களா? செமிகோலன் எல்கேஜிஹெச்ஏ வந்துருதா? இந்த மாதிரி நானு அஞ்சு ரோ அடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஏஎஸ்டிஎஃப்ஜிஎஃப் செமிகோலன் எல்கேஜிஹெச்ஜே ASTFGF semicolon LKJHJ ASTFGF semicolon LKJHJ இது மாதிரி நான் இப்ப 3 தானே அடிச்சிருக்கேன். ஆனா 5வது அடிக்கணும். செமிகோலன் LKJHJ. எல்லாரும் கஷ்டமா இருந்தாலும் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு கை ஃப்ளோ ஆகாது. கொஞ்சமாவது நம்ம கை பிளெக்சிபிள் ஆகணும்னா இது நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் முடியும். ஏமாத்தாதீங்க, ஒழுங்கா டைப் பண்ணுங்க, நிதானமா டைப் பண்ணுங்க. நான் இதை உங்களை அவசரமா முடிங்கன்னு கேட்க மாட்டேன். கை பழகுற வரைக்கும் நிதானமா பண்ணி கொடுங்க எனக்கு. சரியா? நான் எத்தனாவது வரி வந்திருக்கேன் யாராவது சொல்வீங்களா? எஸ். இப்ப ASTFGF செமிகோலன் LKJHJ இன்னும் ஒரு வரி இதுல நான் டைப் பண்ணிட்டு GF செமிகோலன் LKJHJ இதோட முடிச்சிடலாமா கேட்டா கிடையாது நண்பா, கிடையாது. இதோட முடிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி எவ்வளவு டைப் பண்ணணும் சொல்லு? ஒரு 50ன்னா அதாவது 50 கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு ரோ ஒரு பேரால 5 லைன் இருக்குதா? இந்த மாதிரி 10 பேராகிராஃப் டைப் பண்ணணும். இந்த வெறும் ASTF மட்டும் பண்ணலாம். ஒரு 20 நிமிஷம் ஆகும், 25 நிமிஷம் ஆகும். நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம். நிதானமா டைப் பண்ணி எனக்கு 2 மணி நேரம் மத்தியானம் லஞ்ச் பிரேக் உள்ளால இந்த ஒரே ஒரு எழுத்து முடிச்சு கொடுத்தா போதும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கக்கூடிய ASTFGF செமிகோலன் LKJHJ மட்டும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும். இங்க பாருங்க, இதுல நீங்க வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ் பார் கொடுத்தா கரெக்டா எத்தனாவது லைன்ல இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டோம். அதே மாதிரி ஃபாண்ட்ல போயிட்டு நீங்க என்ன செய்யணும்? கேலிப்ரி 12.5 ஃபாண்ட் வந்து கேலிப்ரி வைங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் வெவ்வேறு சைஸ்ல எடா கூடமா போயிடும். அதனால யூனிஃபார்மா ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி கேலிப்ரி ஃபாண்ட் வைங்க. ஐயோ, அப்புறம் சைஸ் வந்து 12 சைஸ் வைங்க. கேலிப்ரி ஃபாண்ட்ல 18 இருக்குது இல்லையா? 12ன்னு சைஸ் மாத்திக்கோங்க. நம்ம பிரிண்ட் எடுக்கும்போது அப்பதான் சரியா வரும். சரியா? நீங்க வேணும்னா அவ்வளவுதான். நீங்க இதா இப்படியே மொத்தமா 10 பேராகிராஃப் 5 வரியா 10 பேராகிராஃப். நீ ஆனா அட்லீஸ்ட் பிரிண்ட் எடுக்கும் போது அது உனக்கு கண்ணு சரியா இருப்பாகுது, பிரச்சனையா இருக்குதுன்னா நீங்க பெருசா வைங்க. எனக்கு பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால மாத்திடுறேன். சரியா? செய்யலாமா? பாப்போமா? மதியத்துக்குள்ளால எவ்வளவு பண்றீங்க பாப்போம். எனக்கு ஒரு 5 10 அவ்வளவுதான். மொத்தமா 50. 50ன்னா 10 பேராவா டைப் பண்ணுவோம். சரியா பிள்ளைங்களா? We close the class, we go to the lab, we start the practical. அன்னைக்கு ஃப்ரைடே ஓடுது செய்ய முடியாதவங்க